أنا كان عطسان لها أنت ورياشة شقيسة دكاسي إن العاوية يوإنك وحن كوقبنا إن يكون واقعين عميسة صومالية أنه famine كان وحنا نقولنا famine which has destroyed generations of children فربنا كرماني سيدال كان في الحياة قوتي إيمادين تبيض وكان كفر سنة عادي أنا وحنا ماذا ما نفرق وان كشقين جري هذا أنا كشقين راديو بركولن يادو as بركولن gargaarka aan sameyn karno waan sameynay haddana waxaan diyaar u nahay dadkaas inaan caawino marka ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa inta wax awooda dadka naga dambeeya in la caawiyo وهاي كلمة قدام بيسا برهان عبد الله إيمان فليتفضل. marka aniga waxaan dhihi lahaa wixii la dili lahaa waa la dilay wixii la sameyn lahaa waa la sameeyey waxaa loo baahan yahay in maamulka iyo la fiicana hebel la diyo hebel la diyo investigation baaritaan la sameeyaa qoladii suuliyaadkii muhiimka ahaa ugeesiyaal la dilo oo la sameeyay baaritaan investigation la sameeyay maalinka qof muhiim ah la dilay bidoona waxaan sheegayaa يرد يقول ريال تويس يا جماعة أنا ما قاعد أسوي حقيقي نمكي ريال جديد حسوقي لو بيحشوا كان يورو أروح يحشوا كان حكات نكاس عن جالة إنه عاوي وحاسبين هذا الريسيرش حاسبين إنه إنفستيجيشن إنه عاوي تمر وعاوي أنا وبري مقاسين انترفيو عاوي عشان كذا وحاول أنا وحققكم بالدراسة وحالي إمتناش نسمر وحنت لها ورياش وعليه عدو هذا قبيل ما أهان والذي هي برايس ينو واحد فري أنا fair and balanced report الذي حقيقة ذيك جرت وأضفت إلا بفير هنا فرق مركز يتمد 2003 وحنا من حمر وحنقرنا وحومي معه وده هنا برامج مقدسية معنتي وحنا هاي برامج مقدسية معنتي محوية مقالها أو بحن عادة كده حسابها بحن ما هذا معشر وحيل هذا بحزين حاجة وانا العالي الحاجة أنا لقوم لنا ولو حرنا بقول وحر علي أمانة لو يدين الحاجة نقوم تودي هذا كان عدو ليه هي بقول الحاجة أنا قاعد هبح أنا ما أرجع كحي مركو حياة صف إلا بقى على الدنيا هاي مركو حالنا هاي ثمانية هيك أنا والله صحفيين كل واحد مامين كحبة شو ما تبي وحالة يجري وحالة هاي كليه مركو حالنا كنا حب عنا هنا جماعة قبسنا إن تدققنا عن هاي واحد شغلنا 25 سنتري شغلنا إن ليش كان وحوي فيسبوك كذا استعمالنا مركو حالنا تدور عنا لا سعودة information كلا سعودة مركو information كان عن سداسنا حقيقة وجاينه ورياش محلات دله يدله ورياشة 24 سنة ما حكوا بس جلسنا يبارتنا ونا وعن جعلنا وسوق حنا إن أنا قلنا أنا قو ممكن سوق عرنا كوي أو واحد من فإني إن صومالي يكون قنا مقدسة أكون قنا إن أنا عرنا ما بيعنا أنت اللي دلي ويدنتين وحول دنتين أجاكو ويجوا جودنا يا أنت لا كنا سوق عرنا ما هن بليز عن كعسنا يا إن أنا قلنا أنا كنا نقول وما تنتهي أنت أنا يسوق بجبيننا نون من السيو أحمد عبد السمد ورقية سنة هذا نكشف بهيران الله بسم الله الرحمن الرحيم سوى تاجين إن أنا زنداني يخطط دعسنتين وحبضر نوران مايو رجيجو ريبا هذا كده مري لكن وحيرا هباينا الدورياش وقارسنا يسورتها وأنا قرنا ورياش وح وقارسنا يوازد كان جعلين كنت متمرد ورياش وح وتاجينهن إن شعب الصوماليات اللي بعديسن الأسوق بندقان حقيقة قبتها حقيقتها شعب الصوماليات ضفك حقيقة أسوق بندقان ضد بقى تارجت كدقانية شعب الصوماليات ضفك دونه يهين وقرقاره وأقويهنا ضد بقى تارجت كدقانية waxaan wada ognahay saxafiyiinta dhammaan la wada dilay Soomaaliya lagu laayay hal meel lagu madilay hatta meelaha maamulada ay ka jiraan baa saxafiyiinta lagu dilay Puntland baa kamid ah Somaliland baa kamid ah saxafiyiinta lagu xiraa lagu dhibaateeyaa meelahaas maamulada ka jira macnaheedu ma ahan sida koonfurta kale in dhibaato weyn ay ka jirto laakiin Soomaalida meel walba maamul uu ka jiro iyo cid walba ma ay jecla in xaqiiqada dhabta ah la sheego wax kale anigu hadda dhihi maayo saxafiyiintu way aarsanayaan ma dhahayno hubkaan qaadanayna laakiin waxaan ku aarsanaynaa
xaqiiqada baan dadka Soomaaliyeed u gudbinaynaa mana joogsanayno mana istaagayno waxa iyaguna inala qaba dhibkaan qabno fanaaniinta oo ay nagala joogto Muslimo Qaasim oo fanaanadii qaranka Soomaaliyeed oo ay wada dhasheen Faadimo Qaasim oo ayadana aan aad u jecelnahay oo fanaanadii qaranka qof walba Soomaaliyeed uu ku faano fanaaniintu dhibka aan qabno kala qabaan fanaaniintu iyaguna qarqoosna waa jooga asna qarqoosna kuma jeedin marka waxa weeye dhibka aan qabno kale iyaguna qabaan Soomaalida dadkeena dhibaataysan waxay dhibka uga bixi karaan inagoo wacyigelin u sameeyna inagoo u sheegna cidda dhibta runta ah ku wada dawladdu hadday musuqmaasuq wado waa u sheegaynaa dadka al-shabaab waxa ay wadaan xamar hadda looga saaray oo xamar ay uga baxeen ma ahan in dawladdu ay wad u adeegsatay annagoo saxaafadda ah baa shacabka u bandhignay shacabkiina meel ay ku badan bay waayeen xamarna sidaas ay uga baxeen Nairobi aan joognaa yaan la baqin halka runta ha laga sheego intiina xamar ka soo caraday runta ha sheegaan kuweenay meelaha ka yimid waa sheegaynaa dadka aan runta u sheegno aan u adeegno shacabkeena aan iska ilaalino qabiilka waxaan nahay dadka kaliya ee maanta Soomaaliya badbaadin kara Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay uma baahna in caawimo loo geeyo uma baahna in wax kale loo sameeyo waxay u baahan yihiin in community awareness loo sameeyo Dr. Martin ma jooga asaga Dr. Martin ma jooga uu baxay sama Oh, I wanted to thank you, Dr. Martin, for his emotional speech, and it really made us. Dr. Martin, come here. Dr. Martin, and you made us proud of our country, and we love our country. We are fighting, but still we love our country. I am humbled. I stand before you with great humility. I sincerely do believe in you people. I believe in your country. And I know, together with the international community, Somalia will rise again. Somalia will rise again. Somalia will rise again. And we know that the Somali young generation loves their country more than the older generation. It's the older generation who destroyed our country and who made us come to this country as refugees. We still love our country and we are proud to be Somalis. We love our country. I will criticize those. So, I want also to say that Somalia will rise again, and we love our country, and we are proud of our country, and we will go back to our beloved country, Somalia. Somalia, long life. waxaan ka xumahay in waqtigii gabagabada aan soo gaarnay oo maxyar dib idin dhigayo marka kelimad suhibo badqasiya canab cabdi axmed suhibo waxay tahay oo keliya muna ayaa ka dhawaajisay aad iyo aad waxaan uga xunnahay dhibaatooyinka ka taagan Soomaaliya gaar ahaan waqtigan hadda ah iskama dhigi kara dee laba qof dhinaca soo jeeda kolley muna ayaa ka dhawaajisay I don't have more to say laakiin waxaan idin sheegay kaliya waxay tahay maybe dad badan waxay isnaan Suhayba Soomaaliya maysan joogin ama Muqdisho maysan joogin ama Horn Africa maysan joogin laakiin all my colleagues asxaabteed halkaas ay ka soo shaqeysay I'm proud to be Somali and I'm proud to be in Somalia kama laakiin everybody waxaa jirta inay xagga Soomaaliya ay ka soo qaxeen halka markay imaadeen kadibna maybe qofku wuxuu leeyahay dhalashadiisa inuu bedelo oo yiraahdo aniga Soomaali ma ihi cause meeshan ayaan ku barbaaray ama meeshaas ay ka Mareykanka ayaan tagay dhalasho Mareykan ay tahay laakiin aniga waxaan idin sheegay waxay tahay in aan Soomaali ahay oo proud ahay waliba aan ku noqonayo Soomaaliya insha Allah marka waxaan idin sheegay waxay tahay abaarta ka taagan Soomaaliya waad aragteen kullee mataqana TV-yada markaad daawataan idaacadaha markaad dhageysataan we feel sorry walaalahayaga Soomaaliyeed idan waxaa jirta mar aan ku fikiro oo aan isiri meesha ma aadi dhibaatada ay ka taagan tahay so that you can feel pain-ka ay feel garaynayaan ama xanuunka ay dareemayaan you know annaga meeshaan hadaan joogno wax walba waa helaynaa wax walba waa haysanaa wadan nabad ah ayaan joognaa wax walbana waa avoid garayn karaa eeda dibad in noolaga soo diro eeda some of us are working laakiin waxaa jirta oo xaqiiqda waxay tahay waxaa jira dad ayaga safar garaynaya match haddana u safar garaynaya marka please and please and please tusaale ahaan hadda waxaan soo suggest garay inkastoo muna ay iga mataqana maybe hore ka sheegtay before me
laakiin waxa idin sheegay waxay tahay anaga dhan aan isku nimaano si aan mataqaana at least we can raise something dadkaas dhibaatada ay haysata soonna waa lagu jiraa please and please insha allahu tacaala maybe qof inuu yimaado ha yiraahdo hal isku yimaado maybe I can do that insha allah hadduu ilaahay yiraahdo walaalahayaga Soomaaliya dhibaatada haysata haddii ay dagaal noqon lahayd haddii ay abaar ahaan lahayd iyo wax walba waxaan u rajaynaynaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu ka dulqaado bil Ramadaan ayaan ku jirnaa qof walba waxaan filayaa inuu taraabiix aado dadka badankood marka xagga tagtaan Allah subhanahu wa ta'ala u soo bariyo ilaahay uu ka dhibqaado dhibaatada haysata Soomaaliya we feel sorry journalists dhamaan lagu dilay Soomaaliya khaasatan Muqdisho iyo agagaaraheeda intaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ayagana waxaan ugu baryaynaa jannatul firdaws ilaahay inuu geeyo kale inta xagga ka shaqaysan hadda waxaan u rajaynaynaa ilaahay dhibaatada iyo wax walba xumaan oo ku soo socota ilaahay subhanahu wa ta'ala in uu isagana ka badbaadiyo marka dhamaantiin waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaan mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi bismillaahi raxmaani raxiim ugu horeen assalaamu calaykum dhammaantiin waxaan ugu horeen aan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala ee uumtay Allah subhanahu wa ta'ala aan lagu xusin markaas waxay kaanaysaa meel aan barako lahayn waxaan markaas aan u duceynayaa agaasimaheeni Cali Iimaan iyo mahad oo asaguna ahaa qof aad u firfircoon aniga uma soo istaagin in aan sii hadlo asxaabtayda qaaliga ayaa hadlay macallinkayga qaaliga ee New York ayaa hadlay laakiin waxaan rabaa waliba dhinaca jubbooyinka haday noqoto saaxiibtay marna magacyada aan iskaga midnahay haday noqoto aabaha iyo awoowaha Zahra ayaa hadashay gobolada jubbooyinka Kismaayo markay noqoto idaacada aadka aan jeclaa marka laga tago idaacadii aan la soo shaqeeyay ee Horn Africa waxaan aad ugu xasuustaa Cali Iimaan inuu aniga shakhsiyan ahaan uu ii sameeyay asxaan waliba aniga iyo wariye kale oo markaasi matalayna gobolada jubbooyinka iyadoo ay ahayd 5 December 2005 iyadoo markaasi aan u tagnay tababarkaas oo ahaa wariyaashii ugu badnaa ee ka qayb gala tababar ay fidiso idaacadda Horn Africa iyadoo ay ka soo qayb galeen ilaa 300 oo qof laakiin la siiyay imtixaano badan oo la qaaday ilaa 40 qof kamid ayaan ahaa marka aan imid oo Muqdisho aan soo istaagay markii ugu horeysay ahayd aniga oo markaasi aqli aan yeeshay 2005 oo igu horeysay inaan Kismaayo ka tago waxaan eri qof weyn baan ahaa laakiin dhinaca Kismaayo waxaan ka hadlayaa inaan aqoonin Muqdisho ee Kismaayo aan aqaan kaliya ayaan ka hadlayaa iyo dhinaca aqli ahaan oo markaas aan sidii karbal tababarkii ugu horeeyay ee dhinaca Muqdisho aan ku qaadato ayadoo markaas aan ka soo tagay laakiin oo uu ka horeeyay isla waqtigaas intuu bari bas aan joogay mar ka mid aan uga qayb galay waxaan iri tababarkaas wuxuu ahaa mid iibiyay dhinaca aqoonta dhinaca saxaafadda dhinaca asxaabta dad qaali ayaan ku bartay macallinkayga ayaa ka mid ahaa oo asagu markaas maadaama asxaab aan jeclaa oo macallin u ah waa inaan macallin dhaho niyo ayaan ku bartay macdaan ku bartay sabaax oo ah farsamayaqaan qaali ayaan ku bartay meeshaas ayaa Cali Iimaan waxaa ahayd asxaabkii uu sameeyay in aan anagoo laba aan nimid hal qof ayaa naga soo horeeyay qofkii naga soo horeeyay 3 qof ama talayna Kismaayo waxa uu yiri labadiina wariye waad soo daahdeen xilli dambaan idin soo diray waxaan idin soo diray wax kale ma ahayn in la soo badiyaa la rabay dhinaca tirada wariyaashiina laakiin diyaarad oo waxaad ku imaateen si degdeg ah uga soo qayb galeyseen laakiin waxaad jirto in dhaqaalaha aan idin soo dirin dhaqaalaha maadaama aan idin soo dirin aniga ayaa jeebkayga ka bixinayo taas ayaa markaasi uga mahadceliyay naxariista wajigiisa ka muuqatay Cali Iimaan Sharmaake oo aanan ku iloobi karin sidoo kale Mahad Axmed Cilmi waxa waa qof qaali ah asagana waxa uu garab nagu siiyay wariyaal ahaan inteena gobolada ka nimid in uu idaacadda gudaheeda u yiraahdo cuntada lagu siiyo tababarka kaliya macquul ma ahan ha loo sameeyo cunto gooniya oo markaasi ahaanayso mid special ah oo gooni u ah wariyaashaas aniga marka intaas kaliya inaan sheego ayaa u soo kacay waana mahadsantiin dhammaantiin caawa inoo soo bilowday ee ah xuskii afraad ee kasoo wareegtay dhimashadii Cali Iimaan Sharmaake iyo Mahad Axmed Cilmi ee idaacadda Horn Africa lagula dilay 11 bishii August 2001 magaalada